घर को विपद आसिबा पूर्वरु भगवान देइथांती एही पांचटी संकेत। आज ही आपण माने एही सबु संकेत विषय रे जानी रखंतु। जदि आपणक घरे एही सबु संकेत देखा दिए बा आपणको आभास मिले तेबे जानी नेबे जे आपणक घर को गोटे बहुत बड़ा विपद आसिबा को जाउछि एवं आपण एही संकेत जानिबा मात्रे निजको सतर्क करिनियंतु किपरि भाबरे आपणक घर को आसुथिबा विपदरु आपण रक्षा पाई परिबे। बंधुगण, आम दुनिया रे बहुत लोक अछंती जेउ माने भगवान का उपरे भरोसा रखिथांती। आहुरी अनेक लोक मध्य अछंती जेउ माने भगवान का उपरे आदौ भरोसा रखंती नाही। किंतु सांग माने जेउ माने भगवान का उपरे भरोसा रखंती एवं निज कर्म ठीक भाबरे करंती से माने प्रत्येक स्थिति एवं प्रत्येक कार्य रे भगवान कर साहाय्य को अनुभव करिथांती। बंधुगण, जदि आपण शास्त्र अनुଯାयी भगवान का उपरे विश्वास रखिथांती ताहले आपणक उपरे संकट आसिबा पूर्वरु आपणको किछि भगवान संकेत देइथांती। एही सबु संकेत आपणक घरे एवं आपणक आखपाख स्थान रे हेइथुबा किछि घटनारु जणा पड़ी थाए। तेबे आसंतु आज आमे जानिबा सेही सबु संकेत विषय रे। तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एही भिडियोटी आपण मानक पई अति गुरुत्वपूर्ण होई थाई पारे, कारण मनुष्य संकेतरु ही सब किछि जानि पारे। जदि आपण किछिटा पूर्वरु संकेत पाई थांती हुए तो सावधान हेई पारंती, नचेत सब किछि आपणकर क्षति घटी थाए जहा कि केबे आपण कल्पना करि नथांती। तेबे आम भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखि दियंतु। आपणकर मंगल हेबो, आपणकर सबु विपद आपणक पाखरु टळि जिवो। तेबे प्रथम संकेतटी हेउछि तुलसी गछ। तुलसी गछ को सनातन धर्म रे अत्यंत पवित्र माना जाइछि। कहिबाकु गले प्रत्येक हिंदू धर्मीक घरे तुलसी गछ को पूजा करा जाई थाए। हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार तुलसी गछ को पूजा करिबा द्वारा घरु समस्त नकारात्मक शक्ति दूर होई थाए। किंतु वास्तुशास्त्र अनुसार जदि आपणक घरे लागिथिबा तुलसी गछ हठात सुखी जाउछि ताहले एहा आपणक घर उपरे बहुत बड़ा असुविधा आनिबाकु जाउछि। एनु एहा पूर्वरु आपण सतर्क होई जांतु। जदि आपणको लागुछि तुलसी गछ पत्र हठात सुखी छाड़ी जाउछि तेबे आपण सेही गछ को फिंगी देई सेही स्थान रे नुआ गछ लगांतु। केबे हेले सुखी जाइथिबा तुलसी गछ चौरा रे पूजा करंतु नाही। तुलसी गछ सुखी नष्ट होई जिबा आपणक पाई आदौ मंगल होई न थाए। तेनु प्रत्येक समय रे तुलसी गछर जत्न नेई तुलसी गछटी को सब बेले पई हरा भरा रखंतु, कारण तुलसी गछ जेते सुंदर रहिबो आपणक घर भी सेते सुंदर रहिबो। आपणक घर को कोनोसी असुविधा आसी परिबो नाही। एबे जानिबा द्वितीय संकेत विषय रे। द्वितीय संकेत हेउछि गाई। कुहा जाए कि गोमाता साक्षात लक्ष्मी प्रतिमा होई थांती। सेथिपाई जेउ घरे संकट आसी थाए बा पापर मात्रा बढ़ी जाई थाए सेही घरे केबे भी गोमाता रुटी खाई नथांती। तेबे जदि गोमाता आपणक घरे रुटी खाऊ नाहंती बा जे कोनोसी खाद्य देले ताहा सेमिति पड़ी रहुछि तेबे जानि नियंतु आपणकु निकट भविष्यत रे गंभीर समस्यार सामना करिबाकु पड़ी पारे। तेनु एहा पूर्वरु आपण सतर्क होई रुहंतु एवं किभଳି भाबरे गोमाता आपणक घरे खाद्य ग्रहण करिवे से व्यवस्था करंतु।
ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋମାତା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତୃତୀୟ ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରେ ସଫା ସୁତୁରା ନଥାଏ, ସେହିଠାରେ କେବେ ବି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି କଥାର ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ୁର କିଛି ଅଂଶ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଘରର କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ରେ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଝାଡ଼ୁଟି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟି ଖସି ପଡ଼ୁଥିବ ବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାଚ ଜିନିଷ ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏହା ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବର କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ କାଚ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଆଦୌ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ କିଛି ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ବା ଘରର ଛାତ ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜାରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପୂଜା ଥାଳି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଘରର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଡବାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିପଦ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ତେବେ ତାର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।